হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের ডিআরডিওর তরফ থেকে কিন্তু তোমাদের একটা ভ্যাকেন্সির আপডেট আসছে। ঠিক আছে, তো দেখো আমাদের মেনলি তোমাদের এতে কারা কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে তারাই শুধুমাত্র এই জিনিসটাকে দেখবে। ঠিক আছে, ওকে। ডিআরডিওতে মোট টোটাল যে ভ্যাকেন্সির যে আপডেট আসছে সেটা হচ্ছে 200 সামথিং 64টা সামথিং ভ্যাকেন্সির আপডেট আসছে। ঠিক আছে, তো কারা কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে? আইটিআই এবং যারা ডিপ্লোমা বা যেটাকে আমরা পলিটেকনিক বলে থাকি, ঠিক আছে, তারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। বুঝতে পারলে? এবার তোমাদের একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা আমাকে বারংবার তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করছো। ঠিক আছে, তো দেখো তোমাদের বেসিক্যালি চার্জ অল্প আছে, তো বেসিক্যালি তোমাদের কিছু বলবো না। তো সিনিয়র টেকনিক্যাল একটা বেরিয়েছে আর একটা টেকনিশিয়ানের ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে ডিআরডিওতে, তো তারা অ্যাপ্লাই করে দেবে। এবার হচ্ছে যারা সিআইটিএস, ঠিক আছে, এক মিনিট, সিআইটিএস, এক মিনিট, সিআইটিএস, ঠিক আছে, সিআইটিএস যারা করবে 2025-এ, এই 2026-এ, ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলে নিচ্ছি কোয়ালিফিকেশান কী লাগবে, সমস্ত কিছু আমি এখান থেকে আপডেট দেবো। ঠিক আছে, আপডেট দেবো। তো সেই ক্ষেত্রে চ্যানেল যদি নতুন হও, চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। ঠিক আছে, পাশে বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে দেবে। ঠিক আছে, বাজিয়ে দেবে বা প্রেস করে দেবে, তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কেউ সাপোর্ট করছো না, এটাই দুঃখ লাগছে। ঠিক আছে, সিআইটিএস যাকে বলি বা যাকে আমরা সিটিআই নামে চিনি। ঠিক আছে, তো এইটার জন্যে কি কি তোমাদের কোয়ালিফিকেশান লাগবে, তো সেই ক্ষেত্রে আমি মুখেই বলবো, ডেসক্রাইব করব। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করা যাক আজকের টপিক। ঠিক আছে, তো নাও ডিসকাস অ্যাবাউট to inform that to CITS training, okay, CITS training and CTI training. If you the past year previous years नेम्स ऑफ CTI माने मतलब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS क्या है, CITS करने के फ़ायदा क्या है, मौका क्या मिलेगा ये CITS करने के बाद, CITS करने के बाद कौन से गवर्नमेंट ITI कॉलेज में हम लोग पढ़ा सकते बा, मतलब आप लोग स्टडी करके के बाद बेकार घर में बैठे होगी क्या, तो इसमें इस इंफॉर्मेशन को हम आज डिस्कस करेंगे। बंगाली में डिस्कस किया था तो हिंदी में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन में जो लोग CITS करेगा बाहर डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में, जो भी हुगली डिस्ट्रिक्ट में, हुगली के अंदर में, कोलकाता अंदर में जो भी कैंडिडेट है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, तो देखो CITS का फुल फॉर्म क्या है। CITS का फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 साल का इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद तुम लोग क्या करोगी, एक ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनोगी। कैसे बनोगी,
बनने के लिए तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना। ट्रेनिंग कैसे करोगे? ट्रेनिंग 1 साल करना पड़ेगा। इस 1 साल के अंदर में इस कोर्स में कौन कौन सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट को इस ट्रेनिंग को करने के लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या, इस वीडियो में अच्छे से देखना, ठीक है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्रेनिंग कितनी ईयर का है, मतलब कितनी वर्ष का है? 1 साल का है। 1 साल के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई को पाने के लिए आप लोग को 3 साल, जो कैंडिडेट सीआईटीएस आईटीआई थ्रू के बात कर रहे हैं तो उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसने डिप्लोमा 3 ईयर्स किया उसके बाद सीआईटीएस किया उसको एक्सपीरियंस 2 साल होने के बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज में, जिस कॉलेज में एनएसटीआई कॉलेज में जो 2 कॉलेज होता है, आईटीओटी और एनएसटीआई, ठीक है। तो इस एनएसटीआई कॉलेज में आप लोग सीआईटीएस करने के बाद भी किसी भी सेक्टर में इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, जो कैंडिडेट ने बीटेक किया है, मतलब इंजीनियरिंग किया है, तो उस कैंडिडेट को 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर सीआईटीएस होना चाहिए। उसके बाद वो आईटीआई कॉलेज में अपने वेस्ट बंगाल के अंदर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी उस कॉलेज में जाकर इंस्ट्रक्टर बन सकता है। उस कॉलेज में जाकर जो स्टूडेंट है उसको जो गाइड कर सकता है, उसको उसकी फ्यूचर क्या होगा, उसकी कौन सी फ्यूचर जाकर ग्रोथ होगा, कौन सी कंपनी से वो ग्रोथ करके वो उसका फ्यूचर का अच्छे से वो फ्यूचर उसका डिमांडेबल हो सकता है, ठीक है। तो हम ये तो ट्रेनिंग की बात बोल दिया है। ट्रेनिंग क्या है, सीआईटीएस क्या है, कौन सी ईयर में ये मतलब कितनी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तो हमने বলে দিলাম, ঠিক আছে। তো এবার হচ্ছে ট্রেনিং সম্পর্কে আমরা লিখিতভাবে মানে গাইড করব, ঠিক আছে। চলো। এক মিনিট। CITS, CTI, ঠিক আছে। CITS, CTI, ওকে। আমি তোমাদের ডিআরডিওর ভ্যাকেंसीটাও लास्ट তোমাদের पीडीएफটা দেখাবো, ठीक है, नोटिफिकेशनটা দেখাবো। हिंदी में क्यों बोले, हिंदी जो लोग हम लोग को वीडियो देखते हैं वो लोग भी समझ जाएगा। हिंदी हिंदी उतना अच्छा नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सीआईटीएस का सीआईटीएस যে জিনিসটা আছে, सीआईटीएस ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ট্রেনিং স্কিম, ঠিক আছে, যেটাকে ক্রাফট ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টর আগে বলা হতো। এই ট্রেনিংটা হচ্ছে 1 ইয়ারের, ঠিক আছে, 1 ইয়ারের, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি এটাকে করবার জন্যে তোমাকে কি করতে হবে, হয়তো তোমাকে আইটিআই করতে হবে, ঠিক আছে, হয়তো তোমাকে ডিপ্লোমা করতে হবে, হয়তো তোমাকে বিটেক করতে হবে, ওকে। এবার 1 বছরের ট্রেনিংয়ের মধ্যে কী কী তুমি শিখবে সেটাও তুমি জেনে নাও, ঠিক আছে। বুঝতে পারলে? আমি এটা মুছে দিচ্ছি, ঠিক আছে। রাবার কেন ইউজ করছি না, কারণ হচ্ছে লেখাগুলো যখনই টাচ করছি তখনই ক্লিয়ারলিভাবে তোমাদের এগুলো আসছে না, ঠিক আছে। তো দেখো কী কী সাবজেক্ট তোমাকে পড়তে হবে। সাবজেক্ট অফ CITS,
টিএস। ফার্স্ট অফ অল তোমার যেগুলো আইটিআই যারা ক্যান্ডিডেট আছো তারা অবশ্যই জানো। আর তোমার আইটিআই যে সমস্ত অল সাবজেক্ট থাকবে, ঠিক আছে, অল সাবজেক্ট, ঠিক আছে। কী কী থাকবে? ট্রেড, এক মিনিট, কী কী সাবজেক্ট থাকবে, কী কী তুমি সাবজেক্ট পড়তে পারবে এবং এর জন্য কী কী এক্সাম দিতে হবে সেটাও আমি তোমাদের কাছে বলবো, ঠিক আছে। তো সাবজেক্টের বিষয়টা বলে নিই। সাবজেক্ট, ঠিক আছে, সাবজেক্ট কি তোমাকে পড়তে হবে? সাবজেক্ট তোমাকে পড়তে হবে পিওটি, এটা অবশ্যই তোমরা জানো, প্রিন্সিপাল অফ টিচিং, ঠিক আছে। তো তুমি এই ফিল্ডে যাওয়ার জন্যে তোমাকে টিচার হতে গেলে তো মানে একজন টিচারের কাজ কি? একজন টিচারের কাজ হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া, একজন টিচারের কাজ হচ্ছে গাইড করা, একজন টিচারের কাজ হচ্ছে একজনের স্টুডেন্টের যে ছাত্র যে কমিউনিকেশান সেটাকে বোঝার একজন দায়িত্ব হচ্ছে একটা টিচারের। টিচার মানে হচ্ছে আলতু ফালতু নয় যে আজকে আমি পড়ে চলে এলাম কালকে আমি টিচার হয়ে গেলাম, তো সেই রকম নয়। তোমাকে 1 বছরের টানা এই ট্রেনিংটাই দিতে হবে। ট্রেনিংয়ে তোমাকে সমস্ত কিছু শেখানো হবে, ইন্টার্নশিপ থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালে যে সমস্ত কাজকর্ম হয় এই ট্রেনিংয়ে তোমাকে দেখানো হবে। মানে একটা টিচারের সাথে একজন ছাত্র কীভাবে কমিউনিকেট করে বা কমিউনিকেশান কীভাবে বাড়ায়, বা তার মধ্যে সেই লিডারশিপ, যেমন একটা লিডারশিপ মতন যে জিনিসটা আছে সেটা কিন্তু একজন টিচারের কাছ থেকে একজন টিচার সে এই ট্রেনিংয়ে শিখতে পারে, ঠিক আছে। পিওটি কথা বলে দিলাম, প্রিন্সিপাল অফ টিচিং, ঠিক আছে, মানে টিচিংয়ের কিছু কাজ আছে, কাজ করার বিষয়টাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ টিচিং, ঠিক আছে। এবং হচ্ছে ট্রেড থিওরি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ট্রেড থিওরি, তারপর যে ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশান, ঠিক আছে, ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশান, এমপ্লয়েটেবিলিটি স্কিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং। কটা সাবজেক্ট ছিল আইটিআই? ট্রেড থিওরি একটা, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং একটা, দুটো, ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশান তিনটে, আর হচ্ছে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল থাকবে, ঠিক আছে। বুঝতে পারলে সাবজেক্টের বিষয় বোঝা গেল না বোঝা গেল না? বোঝা অবশ্যই গেছে, বোঝা, ঠিক আছে। বুঝতে পারলে? ঠিক আছে, চলো, বুঝতে পেরে গেছো তোমরা সবাই। তোমরা বুঝতে না পারলে কমেন্ট সেকশানটা খোলা আছে, তো কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানাবে যে ভিডিওটা কেমন লেগেছে, তো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে জানাবে, ঠিক আছে। হিন্দি বাংলা সমস্ত কিছু মিশ্রণ করে পদার্থ আবর্তন প্রক্রিয়া চলছে এই ভিডিওর মধ্যে, ঠিক আছে, জেনে নাও, ঠিক আছে। সাবজেক্টের বিষয় করলে এবার হচ্ছে এন্ট্রেন্স এক্সাম। এই যে ট্রেনিংটা করবে, এই ট্রেনিংটা করবার জন্য তোমাকে এই ট্রেনিংটা করবার জন্য তোমাকে সিবিটি টেস্ট দিতে হবে, মানে কম্পিউটার বেস টেস্ট, ঠিক আছে। তো এই টেস্টটা দেওয়ার পর এই টেস্টে কী থাকবে? 75% তোমার কিন্তু কী থাকবে? 75% হচ্ছে তুমি যে আইটিআই করেছো তা সেইখান থেকে তোমার কোশ্চেন থাকবে, আর নন টেকনিক্যাল একটা কোশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে। নন টেকনিক্যাল মানে হচ্ছে যে সমস্ত রিজনিং, জিকে, ম্যাথ, ঠিক আছে, জেনারেল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল জিকে, ঠিক আছে, এইগুলো থাকবে, ঠিক আছে। বুঝতে পারলে? 1 মিনিট। তো বোঝা গেল তোমাদের কি বলে
তোমাদের সবাইকে আমি বলছি একটু চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করো ভাই, বুঝতে পারলে? তোমাদের সাপোর্টেই আমার সংসার চলবে, বুঝতে পারলে? দেখো এবার হচ্ছে তোমাদের মেনলি তোমাদের হচ্ছে মেনলি এই সিআইটিএস যেটাকে বলে, সিআইটিএসের যে মেরিট লিস্ট বা মেরিট ক্যাম্প, ঠিক আছে, মেরিট লিস্ট যেটাকে আমরা মেরিট ক্যাম্পও বলে থাকি, ঠিক আছে। এই যে মেরিট লিস্ট বা মেরিট ক্যাম্প যেটাকে বলে, সেটা বেরোনোর পর তোমার কিন্তু চয়েস ফিলিং এবং কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া তোমার কলেজ থেকে থ্রু হতে পারে বা তুমি নিজে থেকেও করতে পারো, ঠিক আছে। নিজে থেকে গেলে তোমাকে ওয়েবসাইটে যে বিভিন্ন প্রসিডিওরগুলো কমপ্লিট করতে হবে, কলেজ সারাতে হবে। কলকাতা সাইডের কলেজ আছে, তারপর কলকাতার বাইরে ইউপি ডিস্ট্রিক্টের দিকে অনেকগুলো কলেজ আছে, তো সেইগুলোকে সাজিয়ে তোমাকে চয়েস ফিলিং বা কাউন্সেলিংটা কমপ্লিট করার পর দেন তোমার কিন্তু অ্যাডমিশান শুরু হবে, ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? এক মিনিট। এবার হচ্ছে তোমাদের ভর্তির পর তোমাদের কি কি আছে, তো সেই বিষয়গুলো আমরা পরের ভিডিও আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে। নাও আমি সিআইটিএস কলেজের ল্যাব নাহলে ভিজিট করে দেখাবো, ঠিক আছে। তো দেখো এবার হচ্ছে এই ট্রেনিংটা কমপ্লিট করার পর পরীক্ষা কবে হবে ডিটেলে আমি বলে দেবো একদিন, ঠিক আছে। পরীক্ষা কিন্তু তুমি যে মাসেই অ্যাডমিশান নেবে, তোমার অ্যাডমিশানের পর যে ক্লাস যখন স্টার্ট হবে, ঠিক আছে, ক্লাস যখন স্টার্ট হবে যে ডেটেই মানে পরের বছরের সেই ডেট বা সেই মাসের মধ্যেই কিন্তু তোমাদের ডেটটা কিন্তু তোমাদের চেঞ্জ হতে পারে বা পরিবর্তন হতে পারে বা আগেও পিছিয়েও করতে পারে, তো সেই ক্ষেত্রে ডেট কিন্তু এক নয়, ঠিক আছে, ডেটটা একটু আলাদা করে। যেরকম আমাদের ডিজিটি যেরকম তোমাদের তোমরা তোমাদের যা রকম নোটিশ প্রকাশ করবে। এবং হচ্ছে কেউ যদি আর একটা তোমাদের কথা থাকে যে আমরা এই সিআইটিএস ট্রেনিংটা করব, ঠিক আছে, এই সিআইটিএস ট্রেনিংয়ে যদি সাপ্লি বা ব্যাক বা ইয়ার ল্যাগ চলে আসে, তো সেই ক্ষেত্রে ইয়ার ল্যাগ চলে এলে তোমাকে প্রথম থেকে ফের সিআইটিএসে অ্যাডমিশান নিতে হবে। এখন যে নিয়ম বা রুল সিস্টেম যেটা আছে, যদি কেউ যদি ইয়ার ল্যাগ বা ব্যাক পেয়ে থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে একটাই করণীয়, সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে রিভিউ প্রসিডিওর ডিজিটির তরফ থেকে বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর দু নম্বর হচ্ছে তোমাদের সাপ্লিমেন্টারি এক্সাম, ঠিক আছে। 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে একটা সাপ্লিমেন্টারি এক্সাম হয় বা 1 মাসের মধ্যেও হতে পারে। সো সেই ক্ষেত্রে যারা সিআইটিএস করছো তারাই জানো, আর যারা করে ফেলেছো তারা অবশ্যই জানো, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে তোমাদের রেজাল্ট কবে বের হবে, রেজাল্ট আইটিআইয়েরই মতো, ঠিক আছে, আইটিআইয়ের মধ্যে তোমাদের কিন্তু রেজাল্ট পাবলিশ হবে, ঠিক আছে। রেজাল্ট পাবলিশ হবে তোমাদের কিন্তু সিআইটিএসের যেমন আইটিআই রেজাল্ট বেরিয়েছিল ক মাস পর, 6 মাস পর, তো সেই ক্ষেত্রে সিআইটিএসের 7 মাস পর বেরোবে, ঠিক আছে, 7 মাস পর মেনলি বেরোবে, ওকে, বুঝতে পারলে? এবার হচ্ছে তোমরা গভর্নমেন্ট কলেজে যদি সিআইটিএস করে আইটিআই কলেজে ঢোকো, তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের স্যালারি কত দেওয়া হবে, মিনিমাম 30 থেকে 50,000 টাকা, ঠিক আছে, সিআইটিএস কলেজ, ঠিক আছে। এইটাই কিন্তু তোমাদের এখনের বিগ আপডেট, ঠিক আছে, বলা যেতে পারে, ঠিক আছে। পরবর্তীকালে যখন সিআইটিএসের চাহিদা যদি ইনক্রিজ হয় বা বেড়ে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের যারা আইটিআই থ্রু থেকে সিআইটিএস থ্রু থেকে যারা মানে এবার হচ্ছে তোমাদের আর একটা কথা, এই এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা আরেকবার রিপিট করে নিই, ঠিক আছে। যারা চ্যানেল যদি নতুন হও চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ভাই, সাবস্ক্রাইব দরকার, তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে একটু সাপোর্ট করো, আমার খুবই একটুখানি, তোমরা তো বুঝতে পারছো
বেহাল চলছে, ঠিক আছে। দেখো এবার হচ্ছে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স। যদি কেউ ক্যান্ডিডেট আইটিআই প্লাস সিআইটিএস করে, ঠিক আছে, সিআইটিএস করে, তাকে 3 বছরের যে কোনো ফিল্ডে কাজ করতে হবে, ঠিক আছে, 3 বছরের ফিল্ডে কাজ করতে হবে। এবং কেউ যদি ডিপ্লোমা করে, ঠিক আছে, ধরো 3 ইয়ার্স বা 2 ইয়ার্সে করে থাকে, যা ম্যাটার করে না, প্লাস হচ্ছে সিআইটিএস করতে হবে তাকে। সিআইটিএস করার পর তাকে কিন্তু 2 বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে, ঠিক আছে। এবং যারা বিটেক করো, বিটেক, ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে সিআইটিএস এবং 1 বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে, ঠিক আছে, 1 বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিল্ডে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু এটা তোমরা মাথায় রাখবে। আর তোমাদের যদি আর কোনো কোয়ারি থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করবে। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে ভিডিওটা। আশা করছি তোমাদের যদি আর কোনো কোয়ারি থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করবে। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, থ্যাংক ইউ।